कि अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। धन गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह जी का अवतार गुरपुरब परसों के दिहाड़े गुरु की सिख संगतां ने बड़ी भावना नाल शरधा नाल थावां थावां ते देशां प्रदेशां विच मनाया है। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह मीरी पीरी दे मालक जो गुरु नानक देव साहब जी की गुरियाई दे तख्त उपर छेवें मालक सुशोभित होए, उन्हां दे रिश्ते विचों पोतरा लगदे ने गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह जी। और गुरु हरगोबिंद साहब जी दे वड्डे साहिबजादे बाबा गुरदित्ता जी गुरु हर राय साहब जी दे पिता जी हैं। और माता जी का नाम माता निहाल कौर जी है। जे माता जी का पिछोकड़ पढ़ना होवे ते गुरु नानक साहब जी दे सिख इतिहास विचों वरोसाई नगरी बटाले नगर तो इन्हां दा पिछोकड़ है। भाव के गुरु हर राय साहब जी का नानका परिवार पिछोकड़ बटाले शहर विचों है। गुरु हर राय साहब जी का अवतार माघ सुदी 14 10 फग्गण 1687 ईस्वी दिन शनिवार नूं कीरतपुर साहब के स्थान से होया। और उन्हां दी कुल शरीरक उम्र वेखण दा यतन करिए तकरीबन 30 साल 8 महीने कुछ कुछ दिन है, जिन्हां ने गुरता गद्दी गुरियाई तख्त उपर सुशोभित होकर जे सेवा की तो तकरीबन वो सारी उम्र विचों 22 साल 6 महीने कुछ दिन गुरियाई गुरु हर राय साहब जी ने की। सो इस प्रकार गुरु हरगोबिंद साहब जी के पवित्र चरणों विचों बख्शिशां प्राप्त होईयां। जे गुरु हर राय साहब जी के जीवनी विचों कुछ आपां मुख रूप दे विच उपदेश की गल वेखण दा यतन करिए ते गुरु हुक्म मनण दी गल, गुरबाणी दे अदब दी गल, गुरबाणी दे सत्कार दी गल और इसे तरीके दे नाल भाव भगती दी गल। और सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जिन्हां दे घर विच भुख नाल कहंदे हुए जिवें भंग भुजदी सी, शरीर तो लैके वस्त्रां तो भी नगेज तक दी हालत बनी, उन्हां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह ने बख्शिशां नाल राज भाग दीयां बख्शिशां नवाज करके सत्कारिया। सो मुख रूप दे विच बचपने दे विच गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज कीरतपुर साहब दे बाग बगीचिਆਂ विच टहलदे ने ते नाल सिखां संगतां समेत पोतरा सतगुरु भाव के गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह जी भी मगर मगर टहलते हैं। इतिहास ने एक गल प्रवान की है कि गुरु हर राय साहब जी के शरीर उपर चोगा लम्मा चोला पहनिया जाता सी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बाग चो टहलते टहलते अगे लंघे, जदों वापस मुड़े ते एक थां ते खलो के फुੱਲ ਦੇ बूटे नालों टुटे हुए फुੱਲ नूं वेख करके जिहड़ा इस वेले हुण पैरां थल्ले आके लताड़िया गया सी, मुरझा गया सी, उस नूं वेख करके सारियां नाल दे सिख संगतां नूं संबोधन हो के कहण लगे भी ये फुੱਲ किन्ने तोड़िया है। कल्ले फुੱਲ तोड़न दी गल नहीं सी, इहदे विचों 2 महान सिੱਖਿਆਵਾਂ गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने बख्शियां, ਜਿਹੜੀਆਂ कि गुरु हर राय साहब जी ने सारी अपनी जिंदगी का समा बड़ी तनदेही नाल निभाइयां। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी का बचन सुन के बचपने दियां खेडां खेडण वाले गुरु हर राय साहब जी आण के सतगुरु साहब जी के अगे हाजिर होकर कहण लगे, महाराज मेरा चोला वज के ये फुੱਲ टुटिया है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहण लगे, वेखो भाई पहले मुख रूप दे विच ते ये फुੱਲ जिन्नी देर तक अपने वजूद नाल अपने मुੱਢ नाल जुड़िया होया सी, उन्नी देर तक इस फुੱਲ दे विच खिड़ा खुशहाली खुशबू ते ये महकां वंडदा सी। पर जदों ये अपने फुੱਲ नालों अपनी टाणी नालों टुट गया, इहदी महक भी जांदी लगी, इहदा खिड़ा भी गया, इहदा सुहप्पण भी सारा दुनिया दे पैरां थल्ले लताड़िया गया, खत्म हो गया। सो इस दा मतलब ये सी कि गुरु के प्यार वालिओ, जिन्नी देर तक इस जिंदगी विच अपने वजूद नाल अपने मुੱਢ नाल अपने गुरु नाल अपने गुरु बाणी दे इस टाणी नाल जुड़े रहोगे, उन्नी देर तक तुहाडे अंदरों में खिड़ा भगती दीयां खुशबूआं ते ऐसियां खुशहालियां ठाठा मार मार के दुनिया नूं ऐसा आनंद ते सकून वंडण गईयां। पर सच जाणिओ जे किते ये गल आ गई कि
इस फुੱਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਸੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਜੇ ਵੱਡਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੇਵਲ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਮੁਰਾਤਬਾ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਟਿਆ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੱਧ-ਬੱਧ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਵਾਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਕੀਤਾ ਔਰ 36 ਲੱਖ ਪਾਠ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਛਪੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਬਿਉਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 36 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਆਪੈ ਜਪੋ ਆਪਣਾ ਜਾਪ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਤਮਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਕਾਬਲ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਬੈਠਿਆਂ 1 ਘੰਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਲੰਘਿਆ, 2 ਪੈਰ ਲੰਘੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ। ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮੇਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਸ਼ੌਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਘੰਟਾ, ਪੈਰ, 2 ਪੈਰ, 3 ਪੈਰ, 4 ਪੈਰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪ ਛਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਲਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰਕੇ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਉਸ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਮਾਧੀ। ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਧੁਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਡਾ ਮੰਜੇ ਦੀ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ? ਸੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੈਦ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਜੀ, ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੂਰਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਤਾਪ ਮਾਨੋ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ 7 ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਲੰਘ ਪਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦਾ? ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਐਸੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਜਿਆ, ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈੱਡਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਤੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈਟਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਏ
ਜੋ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਬੜੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੁੰਨ ਲੈ ਕੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਸੇਗਾ, ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਸ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਜੋ ਬਹਿਸ ਚਰਚਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 72 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਪਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਛਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜੋ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਜੂਮੀਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਜੀ। ਇਸ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਨੇ। ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮਗਰ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਆ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ।
और किन्ना प्रचार ऐसी भावना नाल गुरु महाराज साहब जी ने बाणी दा कीता। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज ये बचन करते ने, हुण कौन है बाप जिहड़ा अपने जिगर दे टोटे नूं किसी एक ऐसी हरकत तो कल्ले अपनी निगाह विच नहीं बल्कि अपने सारे रिश्तेदारां ते साख संबंधियां सारे कोड़मे विचों कह दे भी छट के बाहर कढ दे, मत्थे ना ला। धन हन गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी, भावें उन्हां दा अपना साहिबजादा सी पर जे उन्हें गुरु की पवित्र बाणी उत्ते हथ चुकण दा यतन कीता ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने अपनी जिंदगी विचों उहनूं बाहर कर दित्ता। साडे मत्थे ना लगी, नानक नाम लेवा सिख संगतां कोई भी इन्हां नूं मूंह ना लावे, राम राय जिधर नूं मूंह ही उधर नूं चले आ जा। सो ये गल कली कही नहीं बल्कि जिन्ना चिर गुरियाई कीती, जिन्ना चिर शरीर जामे विच रहे, उस राम राय दे मत्थे ओदे कदे भी सामने उहनूं नहीं आउण दित्ता गया। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उत्थे नाल फिर बचन उचारे। महाराज सच्चे पातशाह बाणी दा किन्ना सत्कार करना चाहिए। इस गुरबाणी दा सत्कार करदिआं की होएगा, जे नहीं सत्कार अदब करदे ते फिर की होएगा। ते इत्थे सिख नूं इह गल पछाणन दी जरूरत है। सतगुरु हरराय साहब जी ने जो बचन कीते इतिहास दी कलम ने बयान कीते कि जिन भै अदब न बाणी धारा जानो सो सिख नहीं हमारा। अज जे कोई सिख गुरु दरबार विच आण के सतगुरां दे चरनां दी हाਜ਼ਰੀ भरना चाहुंदा है ते उस नूं जे कोई सेवादार कहे ना भी अपने हथ धो के महाराज दी ताबे विच आउण दा यतन कर, ते सिख गुस्सा करदा है अंदरों। सिख गिला मनाउंदा है इस गल दा भी मैनूं तुसीं कौन हुंदे हो जाचां दस्सण वाले, सिक्ख्यावां देण वाले। पर नहीं, गुरु की प्यारी साध संगत, ये गुरु की पवित्र बाणी गुरु का स्वरूप है। गुरु की पवित्र बाणी दा अखर अखर गुरु स्वरूप है। गुरु की पवित्र बाणी दा कन्ना मात्रा लाग बिहारी सिहारी गुरु के स्वरूप दे अंग ने। इन्हां दा जिन्ना भी वध तो वध अदब करांगे, जिन्ना भी वध तो वध सत्कार करांगे, इत्थे बचन होए भी जेड़ा गुरु की पवित्र बाणी दा इस कलयुग विच जिन्ना वध सत्कार करेगा उन्नी ही दुनिया दे इस मुकाम उपर ओदी उच्ची इज्जत होएगी, उच्चा मान उन्होंने मिलेगा। ते जेड़ा इस बाणी दा जिन्ना निरादर करन दा यतन करेगा उन्ना ही उन्हां नूं इस दुनिया दे तख्ते ते निरादर ते दुनिया दी दुर्दशा झलनी पैगी। सच जाणिओ इस गल नूं जदों सुणदे पढ़दे आ ते अपना अंदर दुखी हुंदा है, क्योंकि अज सिख जगत दा जो हालात बनिया ते बन रहा है, शायद असी इस गल नूं भुल चुके हाँ गुरु की पवित्र बाणी दा अदब करना सत्कार करना, ते साडी ये हालात अज दुनिया दे तख्ते ते रुणन वाली जो बनी इसे करके शायद बनी। सो इस करके गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह जी ने इन्ना अदर मान, इन्ना सत्कार आप गुरबाणी दा कीता ते सिख संगतां को करवाया। ਜਿਹੜੇ ਜੈਦ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਈ, ਉਸ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੇ ਕੁਛੜ ਗੋਦੀ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਡ ਖੜਕਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਏ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੁੱਖਾ ਏ, ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਏ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਕਾਲਿਆ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੱਖ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਝੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ, ਇਹ ਵੀ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਾ ਏ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਭੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਰਿਆਸਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖੇ ਛੋਟੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਉਸ ਖੇਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਈਂ ਜੀ, ਫਕੀਰ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਤਾਨ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ। ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵੀ ਉਸ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇ ਮਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਏਗੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ। ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤਲਾਂਜਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ, ਐਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,